حدیث نمبر 15. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس کہتے ہیں، پورا نام ہے عبداللہ ابن عباس. ابن عباس، عباس کے بیٹے، اس طرح سے عرب کا طریقہ تھا، اس طرح سے بولتے تھے، ابن عباس کہتے. حالانکہ حضرت عباس کے اور بیٹے بھی ہے، قثم بھی ہے، فضل بھی ہے، عبید اللہ بھی ہے، فضیل بھی ہے، کئی بیٹے ہیں آپ کے. لیکن جب کبھی فن حدیث میں ابن عباس کہا جائے گا تو اس سے مراد عبداللہ ابن عباس ہی ہوں گے، دوسرے بیٹے مراد نہیں ہوتے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں لکھ لیجئے. آپ کا نام ہے عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب الہاشمی. عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، مطلب بولتے لوگ، ایسا نہیں بولنا، ہندوستان میں بہت زیادہ ہے یہ مطلب بولنے کا، مطلب نہیں، عبد المطلب نہیں، عبد المطلب. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے چچا جو ہے عباس، ان کے بیٹے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس. ٹھیک ہے. اور اہل بیت میں سے سب سے چھوٹے لوگ میں مانے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صغار اہل البیت میں کے چھوٹے لوگ میں آپ مانے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان مبارک میں بھی آپ کئی مرتبہ آ کر رہتے تھے، آپ کے گھر میں رہ جاتے تھے آ کر کئی مرتبہ. چھوٹے کزن ہوتے نا، چچیرے بھائی ہوتے، تو آ کر رہتے اور بہت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو دعا دیے تھے. ایک مرتبہ آپ نماز تہجد حضور کے ساتھ پڑھنے کے لیے اٹھ گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے. اب چھوٹے کم عمر تھے، 8-10 سال کیا عمر تھی پتہ نہیں. تو تہجد حضور بڑی لمبی رکعتیں پڑھتے، تو سرکار پڑھ رہے ہیں اور یہ ساتھ میں ٹھہر گئے ان کے، پڑھ رہے ہیں یہ بھی. تو نیند کے جھونکے آتے تھے تھوڑی دیر سے، جی نیند کے جھونکے آتے. تو سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ ایسے یہ کان کی جو لولکی ہوتی نا، یہ کان کی لولکی کو ان کی تھوڑا موڑتے تھے اس طرح سے. یہ کان کی لولکی موڑنا ہمارے پاس سزا سمجھا جاتا ہے. یہ سزا نہیں ہے، یہ کان کی لولکی موڑنا سزا نہیں ہے. یہ یعنی یہ سائنٹیفکلی بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ کان کی لولکی تھوڑا سا موڑنے سے آدمی کی نیند اڑ جاتی. نیند کی جو غنودگی رہتی نا، اس کو موڑنے سے نیند اڑ جاتی. کبھی اپنے کو بھی اگر نیند آ رہی، کبھی کوئی اچھے درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اچھے کام میں کنسنٹریشن کی ضرورت ہے، نیند آ رہی تو اپنے ہی کان موڑ لینا، کبھی اپنا ہی کان موڑ لینا. یہ سزا نہیں ہے، یہ نیند اڑانے کا ایک طریقہ ہے، یہ سائنٹیفک طریقہ ہے یہ. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کان موڑتے اور ان کو ٹھہراتے. بہرحال وہ کئی تہجد میں ٹھہرتے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سرکار تہجد کے لیے جب وضو کرنے کے لیے جاتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان سے پہلے پہنچ کے پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے. حضور کے وضو کا پانی پہلے نکالنا پڑتا ہوتا نا، ایسا نل تو ہوتے نہیں تھے وہ زمانے میں، تو وہ مگ وغیرہ جو بھی ہوتا تھا، لوٹا مگ، اس میں پانی نکال کے وضو کرنے کے لیے تیار رکھ دیے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دیے تھے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ ان کو دین کے علم کی سمجھ عطا فرما اور ان کو تأویل یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر ان کو سمجھا دے. تو اور وہ پھر وہ کمال کا علم ان کو حاصل ہوا کہ آپ کو رئیس المفسرین کہا جاتا. سارے صحابہ کرام اور اہل بیت اور سارے اہل علم دنیا کے اندر فن تفسیر کے اندر سب سے بڑے سردار مانے جاتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بارے میں شیخ الاسلام نے بتایا، کتابوں میں بھی لکھا ہے، میں نے شیخ الاسلام سے بھی سنا یہ کہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس کیونکہ کافی کم عمر تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تک بھی آپ بچے ہی تھے، تو آپ کی تعلیم کہاں پر ہوئی؟ دعا ملی ہے، لیکن دعا کے قبولیت کا کوئی پروسیجر ہوتا نا، کوئی پروسیس ہوتا کہ وہ کس طرح سے ہوا. تو وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ آپ مولا علی علیہ السلام کے خاص شاگرد بن گئے تھے اور علوم القرآن آپ کو ڈائریکٹ مولا علی علیہ السلام، دعائے مصطفیٰ تھی اور استاد مولا علی تھے، اس وجہ سے آپ پھر رئیس المفسرین بن گئے. ٹھیک ہے. آپ کا وصال 68 ہجری کو ہوا، 68 ہجری کو
68 हिजरी को हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़लजस्सनियतैन, कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़लजस्सनियतैन थे, यानी आपके दंदान मुबारक में बारीक सान थी, आपके दांतों में, आपके दांत शरीफ जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारीक सान थी, दूर से देखने से सान नज़र नहीं आती थी, कोई बड़ी सान नहीं थी, बिल्कुल ऐसी बारीक होती थी। ठीक है। इज़ा तकल्लमा रु'या कन्नूरी यख़रुजु मिन बैनि सनाया, फरमाते हैं जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते तो आपके दांतों की उन सानों में से नूर निकलता हुआ नज़र आता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक के दरमियान से नूर निकलता हुआ नज़र आता था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब इसको बाज़ उलमा ने इस तरह से तशरीह की, बाज़ ने, अक़लियत ने ऐसे भी तशरीह की है कि नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात फरमाते थे तो आपका कलाम ऐसा था जिसकी वजह से लोग को नूर मिलता था, यानी आपके उनके वर्ड्स ऐसे निकलते थे जैसा नूर बांट रहे हैं, जैसा रोशनी बांट रहे हैं, अक़ूल को खोल देने वाले थे। बात बिल्कुल सही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लफ्ज़ नूर की तरह होता है जो इंसान के दिमाग को और दिल को रोशन कर देता है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर यह मुराद नहीं हो सकता है। जब क्या कहते हैं दांतों का जिक्र हो रहा, दांत मुबारक के दरमियान की सान का जिक्र हो रहा है और उसमें से निकलने की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो नूर छलकता था, आपके मुंह मुबारक में से दांतों के बीच में से नूर निकलता हुआ नजर आता था। बिल्कुल अल्फाज वाज़ेह समझ में आ रहा, और अक्सर उलमा ने यही माना लिया कि आपके दंदान मुबारक के दरमियान से नूर निकलता था। हाँ, अलग बात है ये कि जैसा कि हमने पहले दर्स में बताया था कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना ज़्यादा मोहब्बत रखता है, जितना ज़्यादा उसको मजबूत उसका ईमान होगा, उतना ज़्यादा जमाल मोहम्मदी उसको नज़र आता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल, नूर और आपकी चमक और आपकी शान उसको नज़र आती थी जो ज़्यादा ईमान वाला होता, और जिसका ईमान कम होता उसको जमाल कम नज़र आता, और जो बेईमान होता उसको तो सिर्फ बशरी नज़र आते, एक इंसान तो है और क्या है, और ज़्यादा नज़र नहीं आता था। तो यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक से मुताल्लिक़ एक चैप्टर मुकम्मल हम कर लिए हैं। अब आइए गुफ्तगू करते हैं, हम दूसरे बाब की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाबु मा जाअ फ़ी ख़ातमिन नबुव्वा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर नबुव्वत का बयान। मोहर नबुव्वत क्या है, अभी पहले हदीस में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मोहर नबुव्वत से मुताल्लिक़ थोड़ा सा मैं आपको पहले बोल देता हूँ, उसके बाद हदीस शरीफ पढ़ते हैं। मोहर नबुव्वत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त मुबारक पर, पीठ मुबारक पर, ये जो बाएं हाथ होता ना, ये बाएं हाथ, बाएं शोल्डर की ये हड्डी होती है पीछे, जी इसको अरबी में गुदरूफ कहते हैं। गुदरूफ क्या बोलते हैं ये हड्डी को, ये जी नहीं, स्पाइनल कॉर्ड तो ये रीढ़ की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी नहीं, ये जो शोल्डर है, ये शोल्डर के नीचे जो हड्डी होती जहाँ पर ख़त्म होती, मुझे इंग्लिश में उसका नाम इंग्लिश में या उर्दू में देख लेना चाहिए था, मुझे याद नहीं, अरबी में हम गुदरूफ पढ़ लिए उसको और आगे बढ़ गए। तो ये हड्डी के नीचे हिस्से में, बाज़ बताते हैं हड्डी के नीचे हिस्से में, बाज़ कहते हैं हड्डी के नीचे से थोड़ा सा राइट की तरफ, यानी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बाएं तरफ, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, बिल्कुल बैकबोन जिसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी से बिल्कुल शोल्डर के नीचे, बैकबोन से बिल्कुल लेफ्ट पर, यानी आप उसको यूं कह सकते हैं कि जो इंसान का दिल होता है ना, दिल ये सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है ना दिल, ये दिल के बिल्कुल पीछा हिस्सा, बाज़ों ने बताया कि ये मकाम था उसका, बाज़ों ने बताया कि नहीं थोड़ा इससे और ऊपर था। इस मकाम पर एक क्या कहते हैं, गोश्त का थोड़ा सा उभार था, गोश्त का हिस्सा था जो थोड़ा सा ऊंचा हो गया था, थोड़ा सा उभार आ गया था और उसका थोड़ा सा रंग अलग था। बाज़ लोग उसको मस्सा जैसा भी बताए, मस्सा की तरह, ब्लैक कलर का होता ना, इस तरह से मस्सा जैसा था, और उसका साइज़ जो है कबूतर का अंडा होता ना, कबूतर का मुर्गी के अंडे से छोटा कबूतर का अंडा होता, और कबूतर के अंडा या उससे भी थोड़ा छोटा उसका साइज़ था, उसका साइज़ उससे थोड़ा सा छोटा। एक निशान था, एक मार्क था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ मुबारक पर, और वो दिखने में बड़ा खूबसूरत दिखता था, दिखने में बड़ा खूबसूरत था। उसके ऊपर वो छोटा ऐसे इस तरह से बना हुआ था, और उसके ऊपर हल्के छोटे छोटे साइज़ के बाल भी थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन थोड़े थोड़े उसके ऊपर बाल भी थे। लेकिन जितने रावियों ने उसको देखा है, सब ने ये कहा है कि दिखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आता था।
تو یہ ایک نشانی تھی اور اس کو علامت ختم نبوت کہا جاتا ہے، مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت کی ایک علامت کے طور پر آپ کی یہ پیٹھ مبارک پر یہ نشان تھا، اور یہ نشان سابقہ کتب تورات اور انجیل میں ذکر تھا، اس کا ان کتابوں کا ذکر تھا، اس نشان کا ان کتابوں کے اندر ذکر موجود تھا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں تو پھر اس کی اور تفصیلات ہم کو احادیث شریفہ میں ملتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔